अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। चेयरमैन साहब जश वर्मा जी, बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन दे साडे प्रधान साहब इंजीनियर प्रदीप मल जी, साथी बलराज जी और इस प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब लैंबर राम जी और साडे सत्कारयोग मेरे वीर तरसेम लाल चुंबर जी और इस मोहल्ले के सारे ही दर्जा बदर्जा पदवंते, सारे ही सत्कारयोग पदवंतक साथी और साडे मिशनरी कलाकार और साडे कौमी लेखक पंछी डल्लेवालिया जी और सारे ही सत्कारयोग साथियों, अज आपां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 127वां पावन पवित्र जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नूं आपां बहुत बार बहुत सारे बुलारियां तो, बहुत सारे इतिहासकारां तो, बहुत सारे कलाकारां तो बहुत बार सुनिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दियां जिंदगी दियां कोटेशनां आपां बहुत बार सांझियां कीतियां। उन्हां दियां जिंदगी दियां घटनावां जिहड़ियां वो बहुत बार आपां सांझियां कीतियां। मैं उन्हां दी जिंदगी दियां दो घटनावां तुहाडे नाल सांझियां करके आप जी तो रजा लेनी है, क्योंकि वो घटनावां मैं इस बार जिथे भी बाबा साहब दे जन्मदिन दे प्रोग्राम्स दे विच गया, वो घटनावां दा जिक्र जिहड़ा आ मैं हर प्रोग्राम दे विच कीता है। वो इस वास्ते किया क्योंकि उन्हां घटनावां दा ताल्लुक, उन्हां घटनावां दा सीधा संबंध जिहड़ा आ साडे अज दे हालातां दे नाल जुड़िया होया है। इस करके उन्हां घटनावां दा जिक्र जिहड़ा आ वो तुहाडे नाल करना मैं अपनी जिम्मेवारी समझदा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जिन्हां ने सानू जिंदगी दे 3 मुख सिद्धांत दिते हैं, वो सिद्धांत किहड़े सी? मेरे तो पहला इत्थे जिक्र होया 3 सिद्धांत, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। भाई पढ़ो, जुड़ो ते संघर्ष करो। ये 3 सिद्धांत जिहड़े आ ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सानू दिते है। लेकिन जदों असीं 3 सिद्धांतां दे विचों जिहड़ा पहला सिद्धांत है पढ़न दा, जदों उहदे ते निगाह मारदे आ तां असीं अपने आप नूं कित्थे खड़ा देखदे आ, तां सानूं ऐ लगदा है कि उस सिद्धांत दे उत्ते साडे पल्ले कुछ नहीं बचिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जे सानूं जिंदगी दा पहला सिद्धांत पढ़न दा दिता तां उन्हां दा मकसद की सी? ये पहला सिद्धांत देण दा उन्हां दा मकसद की सी? आपां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नूं ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ हैं कि नारी जाति दे मुक्तिदाता, भारतीय संविधान दे निर्माता, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ उपाधियां दे के संबोधन कर रहे हैं। लेकिन इन्हां उपाधियां दे पिछे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का किड्डा वड्डा बलिदान है, किड्डा वड्डा त्याग है। जदों असीं उहदे वल निगाह मारदे हां तां साडा सिर जिहड़ा है बाबा साहब दे चरनां दे विच झुक जांदा है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जिहड़ा बलिदान है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जिहड़ा त्याग है, वो सानू कित्थों देखण नूं मिलदा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जीवन की वो घटना, क्योंकि इतिहासकार इस गल का जिक्र करते हैं कि भारत देश के अंदर जिथे 33 करोड़
देवी देवते होए आ। भारत देश के अंदर जिथे मनु सिमरती वर्गे काले कानून होए आ, उस देश के अंदर इन्हां दलितां दी हालात की सी? इन्हां दबे कुचले लताड़े हुए लोगों के हालात की सी? जात पात का कोड जिहड़ा आ, छुआ छात का दैत जिहड़ा आ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नूं अपने पिंडे ते हंडाउणा पिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दे जीवन दी ओह घटना जदों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी स्कूल दे विच पढ़न वास्ते गए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नूं स्कूल दे विच बाकी बच्चियां तो अलग बिठाया जांदा सी। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮਾ ਬੋਲ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮਾ ਬੋਲ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਵਾਬ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 7 ਕੁਲਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 7 ਕੁਲਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਕੁਲਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼, ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, 10 ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿਖਾ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਢੋਲ ਟਮੱਕੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢੋਲ ਟਮੱਕੇ ਨਗਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ
कि उस औरत दीयां चीखां नूं सुन के किसी दा मन पिघल ना जावे, किसी नूं तरस ना आ जावे, उस औरत नूं जिउंदे सती कर दिता जांदा सी। यह प्रथा इस देश के अंदर चलती सी। जे सती प्रथा खत्म हुई तो इस देश के अंदर औरत नूं अपने मत्थे दे उत्ते विधवा दा कलंक लैके जीउण लई मजबूर किया गया। लेकिन अज अगर इस देश के अंदर औरत जिहड़ी है वो मर्द के बराबर खड़ी है, जे अज इस देश के अंदर औरत इस देश की प्रधानमंत्री तक बनी है, अगर अज इस देश के अंदर औरत जिहड़ी है वो राष्ट्रपति तक बनी है, अगर अज इस देश के अंदर औरत जिहड़ी है मुख्यमंत्री बनी है, आईएएस बनी है, आईपीएस बनी है, डॉक्टर बनी है, वकील बनी है, इंजीनियर बनी है, अगर मर्द के बराबर हर पहलू दे उत्ते औरत खड़ी है, वो किसी राजे राणे या देवी देवते की बदौलत नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने तुहानूं पढ़न का सिद्धांत इस करके दिता सी कि तुसी एजुकेट होवो, लेकिन यह गल जिहड़ी है यह गल साडे समझ विच नहीं आई, साडे समझ विच नहीं आई, लेकिन दुश्मन दे समझ विच आ गई। उन्होंने पता लग गया कि इन्हां दा एक पढ़िया सी, उन्हें एक ने पढ़ के इस देश के अंदर हजारां सालां दे पुराने गुलामी दे गंदे सिस्टम नूं तोड़ के रख दिता। अगर ये सारे पढ़ गए तो फिर साडा हाल की होएगा, उन्होंने इस गल का एहसास सी। इस करके उन्होंने लोगों ने पढ़ाई नूं साडे तो दूर कर दिता, एजुकेशन नूं साडे कोलों दूर कर दिता। मैं गल उन्हां लोकां दी करन लगा इस देश के अंदर सरकारी स्कूलों की, जिथे आ समाज के लोग आ समाज के बच्चे जिहड़े आ जिन्हां स्कूलों दे विच पढ़दे आ, उन्हां स्कूलों का की हाल है। अज तो 25-30 साल पहलां दी गल मैं तुहाडे नाल करन लगा। अज तो 25-30 साल पहलां सरकारी स्कूल उन्हां दे हालात की सी। अज तो 25-30 साल पहलां जिन्ने भी सरकारी अहुदे सी, चौकीदार तो लैके देश के राष्ट्रपति तक जिन्ने भी अहुदे आ, उन्हां ते जिन्ने भी लोग विराजमान सी, वो सारे सरकारी स्कूलों दे विचों पढ़ के आए सी। अज जिन्ने भी आ रहे आ वो कॉन्वेंट स्कूलों दे विचों आ रहे आ। उहदा की कारण है कि अज तो 25-30 साल पहलां जदों असीं पढ़दे सी, असीं भी देखिया, तुसीं भी देखिया होना, जिहड़े सियाणे लोग पुराने बैठे आ, कि 25-30 साल पहलां स्कूल दे विच एक ब्लैक बोर्ड बनिया हुंदा सी। उस ब्लैक बोर्ड दे उत्ते एक कॉलम बनिया हुंदा सी। उस कॉलम दे उत्ते हफ्ते दे 6 दिन लिखे हुंदे सी। सोमवार तो लैके शनिवार तक जिहड़े 6 दिन स्कूल खुलदा, और उहदे अगले कॉलम दे विच की लिखिया हुंदा सी कि सोमवार नूं इस सबजैक्ट दा टेस्ट है, मंगलवार नूं इस सबजैक्ट दा, बुधवार नूं इस दा, वीरवार नूं इस सबजैक्ट दा, शुक्रवार नूं इस दा और शनिवार नूं इस सबजैक्ट दा। लेकिन अज जाके देख लो उन्हां स्कूलों दे विच, अज उन्हां सरकारी स्कूलों दे विच जाके देखो, अज भी ब्लैक बोर्ड बनिया होया, उन्हां दे विच अज भी हफ्ते दे 6 दिन लिखे आ, जिहड़े 6 दिन स्कूल खुलदा, लेकिन अगले कॉलम दे विच किसी सबजैक्ट दा टेस्ट नहीं लिखिया। अगले कॉलम दे विच की लिखिया कि सोमवार नूं दाल बननी आ, मंगलवार नूं छोले बनने आ, बुधवार नूं भुर्जी बननी आ, वीरवार नूं चौल बनने आ। 6 दिनां दे विच 6 तरह का खाना लिखिया आ। और यह गल जिहड़ी है ये साडे लई चिंता का विषय आ। बच्चों नूं पढ़ाई वास्ते स्कूलों च नहीं सद्दिया जा रहा, साडी नींह नूं कमजोर किया जा रहा। सरकारी स्कूलों च लिखती हदायत दे दी है कि 8वीं तक बच्चा फेल नहीं करना, 8वीं तक फेल नहीं करना, 9वीं दे विच उहनूं आना कख नहीं, 10वीं बोर्ड की क्लास है उन्हें पास नहीं करनी। तक कित्थे गए असीं, कित्थे गया बाबा साहब का सुपना? जदे कदे सोच विचार करके देखियो कि बाबा साहब का जिहड़ा पहला सिद्धांत सी एजुकेट, सानू पढ़न का जिहड़ा सिद्धांत दिता सी, उत्थे असीं कित्थे खड़े आ, कित्थे खड़े आ? अज देश के अंदर रौला पै रहा रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन का रौला पै रहा। देश के हाई कोर्ट का जज जिहड़ा आ वो ये गल कह रहा कि रिजर्वेशन ने देश नूं बर्बाद करके रख दिता। वो ये गल कह रहा हाई कोर्ट का जज, एक दिन स्टेटमेंट आई है कि देश नूं रिजर्वेशन ने बर्बाद करके रख दिता। आम तुसीं सुनिया उन्हां लोकां दे मूहां दे विचों कि रिजर्वेशन जिहड़ी है वो जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, आर्थिक आधार पर होनी चाहिए है। मैं उन्हां लोकां नूं सवाल करना चाहुंदा, सवाल करना चाहुंदा मैं उन्हां लोकां नूं जिहड़े गल कहना चाहुंदे हैं कि रिजर्वेशन जिहड़ी है वो जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, आर्थिक आधार पर होनी चाहिए है। मैं उन्हां तो सवाल पुछदा कि इस देश के अंदर अगर साडे नाल वितकरा होया तां साडे नाल वितकरा जिहड़ा आ वो जाति के आधार पर होया, आर्थिक आधार पर नहीं होया। जे जाति के आधार पर वितकरा होया तो रिजर्वेशन भी जाति के आधार पर है। वो लोग हिम्मत दिखाउण कि इस देश के अंदरों जात नूं खत्म करन दी वो हिम्मत दिखा के दिखालन। जे जात खत्म होएगी तो रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो सकती है। लेकिन वो लोग जिहड़े आ जाति नूं खत्म करन दी गल नहीं कर रहे, रिजर्वेशन नूं खत्म करन दी गल कर रहे आ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਰਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 71 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 71 ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 71 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। 71 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 15 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਦੱਸਣ ਇਹ ਲੋਕ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ? 14 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਏ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸੀ? ਆ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 2G ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਫਰਸ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਲ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ 5 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਔਰ 3 ਵਕੀਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 2 ਵਕੀਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ
अपने जिਉਂਦੇ जी ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੰਗਾਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਸ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਆਸ ਔਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਮਤ ਸੋਚਿਓ, ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਗੋਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਲੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੱਬਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ, ਜੋ ਹੱਥ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੜੀ ਦਾ ਆਲਣਾ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਚਿੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚਿੜੀ ਵੀ ਉਸ ਨਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ। ਚਿੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਭਰੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਂ ਨੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜੀਏ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਚਿੜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਚਿੜੀਏ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਚਿੜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਭਰੀ और जाके पानी दे अग दे उत्ते पाई। जदों वापस फिर आई, फिर भर लगी पानी की चुंझ, तो कां ने फिर रोकया, कहंदा चिड़िए तेरे पंख जल जाणगे, पर यह जंगल की अग जिहड़ी आ तेरी इस पानी की चुंझ दे नाल नहीं बुझणी। तां चिड़ी ने जवाब दिता, कहंदी कामा मैनू पता कि मेरी इस पानी की चुंझ दे नाल यह जंगल की अग नहीं बुझणी, लेकिन मैनू यह भी गल दा पता कि जदों इस जंगल की अग बुझाउण दा इतिहास लिखिया जाऊगा तो उहदे विच मेरा जिक्र जरूर होएगा। इस करके सत्कारयोग साथियों, ये मत सोचो कि तुहाडा थोड़ा समा देण दे नाल कुछ नहीं होना। जिद्दण बाबा साहब का सुपना पूरा होया, जिद्दण ये कारवां अपनी मंजिल ते पहुंच गया तो उहदे विच तुहाडा जिक्र भी जरूर होएगा। सो इन्नियां को बेनतियां करदा होया इस आस और भरोसे नाल कि तुसीं आउण वाले समय दे विच अपना समा जरूर दिओगे। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। जय भीम, जय भारत।
रज पाए। सारी रात रहे असी करदे विचारा, सारी रात रहे असी करदे विचारा। कहंदे डुबदी कौम नूं बचाउणा चाहीदा मिशन दे लई जेड़े हो गए ने शहीद। कहंदे परचारियों ना दा बताउणा चाहीदा मिशन दे लई जेड़े हो गए कुर्बान। कहंदे परचारियों ना दा बताउणा चाहीदा। जोश दा बारूद पैना कौम विच भरना, सिख लेना सारे हथियार हथी फड़, हथियार हथी फड़ना। जोश दा बारूद पैना कौम विच भरना, सिख लेना सारे हथियार हथी फड़, हथियार हथी फड़ना। दमड़ी ते जंजुआं दी गलबात हुई, दमड़ी ते जंजुआं दी गलबात हुई। हुण नवा इतिहास वीर रचाउणा चाहीदा मिशन दे लई जेड़े हो गए ने शहीद। कहंदे परचारियों ना दा बताउणा चाहीदा मिशन दे लई जेड़े हो गए कुर्बान। कहंदे परचारियों ना दा बताउणा चाहीदा मिशन दे लई जेड़े हो गए ने शहीद। कहंदे परचारियों ना दा बताउणा चाहीदा। शहीदां दी जे वारी गाई जावेगी, कौम दी जवानी नूं चढ़ाई पाण जावेगी, चढ़ाई पाण जावेगी। अमर शहीदां दी जे वारी गाई जावेगी, कौम दी जवानी नूं चढ़ाई पाण जावेगी, चढ़ाई पाण जावेगी। जुल्मां दा करने के डट के विरोध, जुल्मां दा करने के डट के विरोध। हक लैण लई उन्हां नूं समझाउणा चाहीदा मिशन दे लई जेड़े हो गए ने शहीद। कहंदे परचारियों ना दा बताउणा चाहीदा मिशन दे लई जेड़े हो गए कुर्बान। कहंदे परचारियों ना दा बताउणा चाहीदा मिशन दे लई जेड़े हो गए ने शहीद। कहंदे परचारियों ना दा बताउणा चाहीदा। सुपना साकार करने ली एक काम करने तैयार रामानंद जी दा होना सुपना साकार, सुपना साकार। छिंदा कौल कर कहंदा मारनी जमल, छिंदा कौल कर कहंदा मारनी जमल। नहीं किसे कुर्बानी नूं भुलाउणा चाहीदा मिशन दे लई जेड़े हो गए ने शहीद। कहंदे परचारियों ना दा बताउणा चाहीदा मिशन दे लई जेड़े हो गए कुर्बान। कहंदे परचारियों ना दा बताउणा चाहीदा मिशन दे लई जेड़े हो गए ने शहीद। कहंदे परचारियों ना दा बताउणा